BCom College, Samganagar, Dharwad. My name is Anita. I am handling business environment subject for BCom first sem student. Okay. Before going to the subject part, I would like to introduce the syllabus which you have. Okay. Syllabus, first chapter is business and its environment. Second one is economic environment. Third one is political and legal environment. Fourth one is socio and cultural environment. And the last one is technological environment. Okay, you have 5 chapters. In this, first I would like to explain first unit. That is unit number 1, business and its environment. Business and its environment. Okay, business and its environment. First one is business. What is business? Kannadalli Vyavahara. Vyavahara. Business means an economic activity which are undertaken to create some form of wealth. Business means an economic activity which are undertaken to create some form of wealth. Okay, means economic activity which are undertaken to create some form of wealth is called as business, or engaged in manufacturing unit is called as business ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Business means any work, effort or act of people concerned with the production of wealth with the view to earn profit on its sale. Earn profit on its sale. Okay, business is nothing but ನಾವೇನಾರ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಈಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೈತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. Which means an economic activity which are undertaken to create some form of wealth or to earn profits on its sale. Okay, next one is definition. Definition of business. Definition of business. Okay, next one is definition of business. According to the B.O. Wheeler, business is an institution organized and operated to provide goods and services to the society under the incentive of the private gain. Under the incentive of the private gain means business enterprise and economic institution. Okay, business is an economic institutions engaged in the production or services, okay, of goods and services in order to earn the profit and acquire the wealth. In order to earn the profit and acquire the profit, it is nothing but it included manufacturing industries, insurance,
banking, okay, institution organize and operating to provide goods and services. ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೇನ್, ತನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಗೇನ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಸೋಪನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಹೌದಾ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಸೋಪನ್ನ, ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನನಗೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ವಾಪಸ್ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ engaged in the production or manufacturing department or the insurance department or banking, ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರೋದು ಹೇಳಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ engaged in the production of goods and services is called as business. ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ BO, business is an institution organized and operate to provide goods and services to the society under the incentive of ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೇನ್. ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಗೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೆಲ್ತ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ವ್ಯವಹಾರ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Objectives of business. ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್? ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ promoted. Business try to make profit by achieving its objectives. ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್. ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನಾವೇನಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಗೋಲ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Objectives are the goods or the purpose for which a business is promoted. Business try to make a profit by achieving its objectives. ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ನಮ್ದು ಗೋಲ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? First one is, let us discuss objectives of business. There are 6 objectives of business. First one is earning adequate profit. Second one is creation of customers. Third one is innovation. Fourth one is efficient use of resources. Fifth one is employment opportunities. And the last one is protection of environment. These are the 6 objectives of business. Let us discuss one by one. First one is earning adequate profit. Every business main intention or main goal is to earn the profit. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ, ನಮ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ದ ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ is to earn adequate profit. Okay, earn adequate profit by using minimum cost maximization of the profit. Minimum cost maximization of the profit. It is the reward to the owner for the other contribution and the effort in the organization resources and maintaining business successfully. ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಷ್ಟು ನಾವೇನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ
ಅದರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೊದಲು ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಗುಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಗುಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ರೆಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ನಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ, ಅದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಿಂಗ್ in the market. Customers are the king in the business is depend on the customer support, and it is a customer who determines what a business is and for what purpose. Customer are alone has to capacity to pay for the goods and services and help in converting economic resources. Customers are the king in the marketing. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ to the capacity to pay for the goods and services and help in converting economic resources. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಇನೋವೇಷನ್ ನವೀಕರಣ. ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ accept ಹೌದಾ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆಫರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. Conditions of business are dynamic. They always keep changing business in the full of competition, and to succeed in the competition they have to undertake innovation which help to modernize the product and invest new product to reduce the cost of production. Innovation is nothing but changes in the product. For example, so many soaps are there in the market. They have some changes ಅಥವಾ some innovation. For example, label ಆಗಿರ್ಬೋದು, brand ambassador ಆಗಿರ್ಬೋದು, they will change because changing is the nature. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಚೇಂಜ್ is the ವಿದೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಂದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಸಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Something, quality, quantity, price, label, brand ambassador, whichever we need. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಈಗ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿವೇರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇನ ಅದೇನಾದರೂ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಬೇಕಾದ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿವೇರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೇನಂದರೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ourselves according to the customers needs and requirement of the customers. Okay, the next one is efficient use of resources. Okay, resources are the precious and some resources are non-renewable and it should not be reinvested as it increase the cost of production. Success of every business depend on the efficient use of the resources to ensure better resources. Okay, sufficient use of the resources. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ we have to use optimum utilization of the resources. Some are renewable, some are non-renewable. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಗೋಬೋದು, ಒಂದನ್ನು ತಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೀಗೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್.
ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಬೆಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೆಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ objectives of the business. The next one is employment opportunities. Economic development of a society depends upon, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಹೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. Every type of exploit nature environment by extracting of raw materials, and this will create many problems. The people health safe means crisis and the measures to minimize the environmental losses has to be given importance. Protection of environment very important because innovation, creation of customers, adequate profit ಸಂಬಂಧ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೋಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ಬಾಜು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೆನ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಜರ್ಸ್ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು measure. We have to minimize our cost and maximize the profit, minimize the environmental losses and maximize the resources. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಕೋದು ಸಹಿತ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಪ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಮೋಟೋ protection of environment. These are the objectives of business. First one is earning adequate profit. Profit ಅನ್ನು earn ಮಾಡಲೇಬೇಕು. By using adequate profit we have to utilize the adequate amount to the others. For example, giving good environmental to the employees. Okay, by research and development. Next, wealthಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಿಂಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನವೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ product by the demand and the supply, by the need and the demand of the customer. Efficient use of the suppliers, resources. Idanta resources kana we have to use optimum utilization of resources. Next one is employment opportunities. By giving employment opportunities to the employees, avanna now kottu we have to give the best standard of living to them. Protection of environment. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.